آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں سمری ناز۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ ہیڈ لائنز کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے۔ روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ مقدس ماہ رمضان کا آغاز ہوتے ہی مساجد میں آئی بہار تو بازاروں کی بھی بڑھنے لگی رونق، مگر دنیا کی چکا چوند میں گم ہو کر روزے کے اصل مقصد کو نہ بھولے ملت اسلامیہ، علماء دین کا مشورہ۔ بڑھتی مہنگائی کے خلاف یووا سینا کے ریاستی صدر کی ہدایت پر جگہ جگہ کیے گئے تھالی بجاؤ احتجاج، مرکزی حکومت کے خلاف کیے گئے جم کر مظاہرے۔ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی کے نام سے قبل بھارت رتن کا کیا جائے اضافہ، راشٹروادی کانگریس پارٹی کے عہدیداران نے کیا مطالبہ، یونیورسٹی احاطے میں کیا گیا آندولن۔ اور گزشتہ روز شہر میں نکالی گئی شوبھا یاترا میں سیاسی قائدین نے رقص کر کے بڑھائی اس کی شوبھا، بی جے پی کے قائدین یاترا سے ندارت، مہا وکاس اگھاڑی اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے میں ہو گئی کامیاب۔ اب خبریں تفصیل سے۔ آج یکم رمضان المبارک گزر چکا۔ اس مقدس ماہ کے 3 اشروں میں پہلا اشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا اور تیسرا اشرہ جہنم کی آگ سے خلاصی کا ہے۔ آئیے اس مہینے کے برکات و فیوز حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس ضمن میں ہم نے بات کی مسجد کوہ نور کے امام و خطیب مفتی بلال سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MCN اردو نیوز کے مادھیم سے میں سب سے پہلے تمام ہی مسلمانوں کو، تمام اہل اسلام کو رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے پھر ایک مرتبہ ہمیں اپنی زندگی میں یہ موسم بہار دکھلایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے بہت فضائل ذکر فرمائے ہیں۔ حضرت سلمان کی ایک روایت ہے کہ آپ نے شعبان کی آخری رات میں اور شعبان کے آخری دنوں میں ہمیں جمع فرمایا اور اس مہینے کی فضیلت ہمارے سامنے بیان فرمائی، جس میں آپ نے فرمایا کہ تم پر ایک مبارک مہینہ آنے والا ہے جو بڑا عظیم مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے روزوں کو فرض کیا ہے اور اس کے تراویح کو سنت قرار دیا ہے، اور اسی طرح یہ صبر و شکر کا مہینہ ہے، غم گساری کا مہینہ ہے۔ اس میں بندوں کی نیکیوں کے ریٹ کو اور بندوں کے نیکیوں کی قدر و قیمت کو اللہ رب العزت بڑھا دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر اس میں کوئی ایک فرض ادا کرتا ہے تو اللہ اسے 70 فرض ادا کرنے کا ثواب دیتا ہے، اور اگر کوئی ایک نفل ادا کرتا ہے تو اسے فرض کے ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جہاں پر رمضان المبارک کے بہت سارے فضائل ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کی ناقدری اور اس کو یوں ہی غفلت میں گزار دینے پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت وعیدیں آئی ہیں۔ اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ ممبر پر چڑھتے ہوئے 3 مرتبہ آمین کہا۔ صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے ایسے کیوں کیا؟ تو اللہ کے رسول نے ان 3 چیزوں کا تذکرہ فرمایا، جس میں سے ایک یہ بھی تھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے جب ممبر کی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو، تو میں نے اس پر آمین کہا۔ لہٰذا یہ رمضان المبارک جو ہمیں ایک نعمت کے طور پر اور انعام کے طور پر دیا گیا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اسے غفلت میں نہ گزاریں، بلکہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے اعمال کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کو خوش کرنے والے اعمال کریں، اور اپنی زندگیوں کو تقوی پر لانے کی کوشش کریں، چونکہ اس مہینے کا مقصد اور روزوں کا مقصد ہی تقوی ہے کہ اللہ کا ڈر ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے۔ قرآن مجید میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ اسی طرح رمضان المبارک کو قرآن مجید سے ایک خاص نسبت ہے۔ قرآن مجید میں کہا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ قرآن مجید کو اسی مہینے میں نازل کیا گیا
اور وہ قرآن مجید ہدایت کا ذریعہ ہے اور کھلی ہوئی کتاب ہے. تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہوا کرتا تھا کہ رمضان المبارک سے پہلے حضرت جبرائیل سے آپ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے، حضرت جبرائیل کو قرآن مجید سنایا کرتے تھے. تو یہ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم بھی اس مہینے کا صحیح استعمال اس طور پر کریں کہ قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کریں، قرآن مجید کو سمجھیں اور قرآن مجید کو اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کریں. اور اس مہینے کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے آخری عشرے میں اللہ رب العزت نے ایک ایسی رات عطا فرمائی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. قرآن مجید میں کہا گیا انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. 1000 مہینے اگر کیلکولیٹ کیے جائے تو وہ 83 سال یا اس سے کئی زیادہ مہینے ہوتے ہیں کہ ایک رات کی عبادت کا ثواب اللہ رب العزت اتنا نصیب فرماتا ہے. تو آخری عشرے کی تاخراتوں میں ہم اس کا اہتمام کریں کہ لیلۃ القدر کو تلاش کریں، اللہ رب العزت سے لو لگائے اور اللہ رب العزت سے قریب ہونے کی کوشش کرے. اور اللہ رب العزت نے شب قدر پر جو وعدے فرمائے ہیں ہم انہیں اپنے لیے حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اپنی بگڑی کو بنانے کی کوشش کریں. یہ رمضان المبارک کا مہینہ ایک ٹریننگ کا مہینہ ہے جس میں ہمیں ٹریننگ دی جاتی ہے کہ ہم اپنی 11 مہینے کی بقیہ جو زندگی ہے وہ بھی اسی طرح گزاریں جس طرح کہ ہم رمضان المبارک کو گزار رہے ہیں. یہ تبھی ممکن ہو سکے گا جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل پیرا ہوں گے اور اپنے آپ کو رسول کے تابع کر کے صحیح طور پر رمضان المبارک کو گزارنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العزت ہم تمام کو توفیق سے نوازے. مولانا اعتکاف کے بارے میں کیا یہ؟ جی، اعتکاف کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنت موقدہ قرار دیا ہے اور وہ سنت کفایہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے تاکہ پوری طرح سے آپ یکسو ہو جائے اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے جٹ جائے اور لیلۃ القدر کی تلاش میں جٹ جائے. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے جو سنت کفایہ ہے، سنت موقدہ ہے اور سنت کفایہ ہے کہ اگر محلے میں سے ایک شخص بھی مسجد میں اگر اعتکاف نہ کرے تو پورے محلے والے گنہگار ہوتے ہیں. اور یہ بہت بہترین موقع ہوتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو ایک مسجد کی 4 دیواری میں لے کر آ جائے، اپنے آپ کو وہاں قید کر لے اور دن و رات اس کے اعتکاف میں گزرے اور وہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کرے. مولانا عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ ہمارا ارکان اسلام میں چوتھا رکن جو ہے وہ زکوٰۃ کا ہے اور عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں. تو زکوٰۃ کا مسئلہ کیا ہے اور سب سے پہلے زکوٰۃ کا حقدار کون ہے؟ جی دیکھیے، زکوٰۃ جو ہے وہ ایک اہم فریضہ ہے اور ہر صاحب نصاب پر جو شخص 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کے برابر مال کا مالک ہو یا 7.5 تولہ اس کے پاس سونا ہو یا اتنی مقدار کا اس کے پاس مال ہو یا انہیں ملا کر 52.5 تولہ چاندی ہو جاتی ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، جس کی ایک تفصیل ہے جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ عمرا سے جو ہمارے مالدار لوگ ہیں ان سے مال لے کر ہمارے مسلمانوں کے جو 2 سال بعد پھر سے ماہ رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی مساجد میں بہار اور بازاروں میں رونق لوٹ آئی ہے. ناظرین، گزشتہ 2 سال سے ساری دنیا کورونا کے قہر سے پریشان تھی اور اس وبا کی روک تھام کے لیے ساری دنیا میں لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا تھا. مذہبی عبادت گاہوں کے دروازے شہریان کے لیے بند کر دیے گئے تھے. اب خدا کر کے کورونا کا زور ٹوٹا اور حکومت نے اس وبا کی روک تھام کے لیے لگائی گئی ساری پابندیاں ہٹا دیں، جس کے سبب عوام نے راحت کی سانس لی اور اپنے تہوار جوش و خروش سے منانے لگے. گزشتہ شام ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی سارے سرکش شیاطین قید ہو گئے اور پھر ہمارا عبادت کرنا آسان ہو گیا. مساجد آباد ہو گئیں اور بندگان توحید نے بڑے ہی انہناک سے نماز تراویح ادا کی. ماہ رمضان کے آتے ہی جہاں مساجد پر بہار آئی ہوئی ہے وہیں بازاروں کی رونق میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. جگہ جگہ ہوٹلیں سج چکی ہیں تو روزے داروں کے لیے ہر قسم کا پھل بازار میں دستیاب ہو چکا ہے اور شدید گرمی کے باوجود بازاروں میں خریداروں کی بھیڑ امڑنے لگی ہے. سر یہ سب سے بڑی خوشی کی بات تو یہ ہے سر کہ اب کی بار جو میرا بڑی لائن میں سال ہے یہ 20واں سال ہے. ابھی میرا 20واں سال ہے اور خاص بات یہ ہے فالودے کی کہ لوگ رمضان میں روزہ رہتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں. فالودے سے پیٹ میں جو تو ٹھنڈک پڑتی، اس وجہ سے جو لوگ جو تو ہمیشہ فالودے کا یوز کرتے ہیں جس سے جو تو پیٹ میں ٹھنڈک پڑتی ہے اور روزے میں آسانی ہوتی ہے. اور اس میں جو تو سر
कई वैरायटी के 25-30 वैरायटी के फालूदे हमारे पास जो तो दस्तियाब होते हैं। ड्राई फ्रूट फालूदा है, शाही स्पेशल फालूदा है, केसर फालूदा है, बटर स्कॉच है, रोज़ है, स्ट्रॉबेरी है, मैंगो है। ऐसे नेचुरल फ्लेवर में हमारे पास जो तकरीबन फालूदा वगैरह मिलता है। इसके साथ सलाइस कुल्फी वगैरह भी जो है नेचुरल हमारे पास मिलती है। जी सर, महंगाई की वजह से तो बहुत हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है, लेकिन फिर भी हमारे जो मम्मी है जो अभी 91 साल के हो गए सर, जिनका ये फालूदा जो इन्होंने शुरू किया था मेरे मम्मी ने और मैंने, तो उनका ये कहना है कि इतना साल जो है लॉकडाउन 2 साल गुजरने के बाद जो इतना साल हम लोग जो थे सर, जो पुराना रेट है वही रेट में हम लोग फालूदा बेचेंगे, चाहे इसमें हम लोग चाहे पैसे बचे या ना बचे, लेकिन हम रेट वही रखेंगे। कोई भी किसी भी तरीके का हम रेट फालूदे में नहीं बढ़ाएंगे। और इसी के साथ सर हम लोगों ने 2 जगह इसको शुरू किया है। शाहगंज गांधी पुतला में हमारा परमानेंट शॉप शुरू किया, जिसमें लेडीज़ के लिए प्राइवेसी बहुत ज़्यादा खास तौर से हमने लोग जो है तो रखी है उसके अंदर। आपका नाम? मेरा नाम अनवर खान, बॉम्बे बांद्रा फालूदा, गांधी पुतला, औरंगाबाद से। बढ़ती महंगाई के खिलाफ युवा सेना ने रियासत भर में जोरदार थाली बजाओ आंदोलन किए और मरकज़ की हुकूमत को महंगाई के लिए जिम्मेदार करार दिया। नीज़ भाजपा के अच्छे दिन के नारे को अवाम से धोखा करार दिया है। नाजरीन, महंगाई के इफरीत का इन दिनों मुल्क भर गलबा है। पेट्रोल व डीजल की बढ़ती कीमतें इस महंगाई की आग में मजीद घी डालने का काम कर रही हैं। पकवान गैस की महंगाई ने खाने की लज्जतों को फीका कर दिया है। ख़वातीन का बावर्ची खाने का बजट लर्जा बरंदाम हो गया है और किचन के खुर्दोनोश के सामान के डिब्बे खड़खड़ाते दिखाई दे रहे हैं। अवाम शदीद तरीक़े से महसूस कर रहे हैं कि भाजपा ने अच्छे दिन के ख्वाब दिखाकर मुल्क के अवाम से दगा की है। इस तरह के इल्ज़ाम आयद करते हुए युवा सेना ने रियासत भर महंगाई की मजम्मत में मरकज़ की भाजपा हुकूमत के ख़िलाफ़ थाली बजाओ एहतजाज का एहतमाम किया, ताकि आम जनता की इस हाहाकार को मरकज़ की मोदी हुकूमत को सुनाया जा सके, ताकि जिस तरह हुकूमत ने 2 साल कबल थालियाँ बजाकर कोरोना को भगाया था, अब थालियों का नाद सुनकर वो महंगाई को भगाने के लिए भी कुछ इक़दाम करे। इस थाली बजाओ आंदोलन में तमाम शहरियान, मज़दूर व मुलाजिम, ख़वातीन व मर्द और नौजवान शहर व ताल्लुक़ा भर से एहतजाज का एहतमाम करें। इस तरह की अपील युवा सेना के सेक्रेटरी वरुण सरदेसाई ने रियासत भर के अवाम से की थी। चुनाचे शहर भर में थाली बजाओ एहतजाज किए गए। सुबह 11 बजे वालूज पंडरपुर के तिरंगा चौक में युवा सेना के ताल्लुका सदर राजेश कसूरे की क़ियादत में थाली बजाओ आंदोलन किया गया और मरकज़ की मोदी हुकूमत के ख़िलाफ़ सख्त व शदीद तरीन नारेबाजी की गई। इस एहतजाजी मुजाहरे में युवा सेना के तमाम तर ओहदेदारान व कारकुनान शरीक थे। ते पूर्ण जे काय रेट आता वाढले ते कमी 50 असेल तर ते 35 होईल, जे 60 होते ते 40 होईल, पण तसं न होता ते आज डबल ट्रिपल झालेले आहे आणि इथून पुढे जर असं ते कमी नाही झाले तर याच्यापेक्षा जास्त भयंकर आणि युवा सेना आणि शिवसेना स्टाईलने आम्ही त्यांना उत्तर नक्कीच प्रत्येक ठिकाणी देऊ। रोज़ बरोज़ बढ़ती महंगाई और गिरानी पेट्रोल डीजल व गैस की आसमान छूती कीमतों की मजम्मत में मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ युवा सेना की जानिब से फुलंबरी में थाली व ताली बचाओ आंदोलन किया गया। पेट्रोल डीजल और पकवान गैस की कीमतों में रोज़ बरोज़ इजाफा ही होता जा रहा है। इसके सबब दीगर अशिया ज़रूरिया पर छाई महंगाई है कि आम लोगों का जीना मुहाल की जा रही है। दूसरी जानिब सियासी पार्टियां एक दूसरे पर महज इल्ज़ाम तराशियों में लगी हुई है। आम आदमी को इस महंगाई की मार से किस तरह छुटकारा दिलवाया जा सकता है, इस जानिब सबकी नज़रें लगी हुई हैं। युवा सेना के कायद आदित्य ठाकरे की तजवीज़ पर और युवा सेना सेक्रेटरी वरुण सरदेसाई की रहनुमाई में मरकज़ की हुकूमत ने किए गए कीमतों में इजाफे और मरकज़ की पॉलिसी की मजम्मत करते हुए फुलंबरी में थाली व ताली बचाओ एहतजाज किया गया। शहर के टी पॉइंट से एक मजम्मती मोर्चा निकाला गया और मोदी हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस एहतजाजी व हंगामे ख़ैज़ मोर्चे में तालुका प्रमुख राजू ताइडे, जिला सेक्रेटरी पुरुषोत्तम मोरे, नायब तालुका प्रमुख जगन्नाथ पवार, अजहर सैयद, शहर सदर हरिदास घरमुड़े, नायब तालुका सदर भारत भूमे, सद्दाम शेख और दीगर अहदेदारों व यूथ कारकुनान ने हिस्सा लिया।
मोदी सरकारच्या माध्यमातून सर्वसामान्य जनतेची, गोरगरिबांची कशा प्रकारे लूट होत आहे, कशा प्रकारे सर्वसामान्य जनतेचे हाल होत आहे, याच हाल अपेक्षाचा एक उत्तम उदाहरण म्हणून मोदी सरकारने सर्वात प्रथम अगोदर झेंडा उचलला होता की मोदी सरकार हे प्रत्येक घराघरामध्ये पोहोचून गॅस सिलेंडर मोफत देत होते. पण त्याच गॅस सिलेंडरची किंमत आज 1000 रुपये असताना, त्याच गॅस सिलेंडरची किंमत 1000 रुपये असताना त्यांनी ते दिलेलं मोफत गॅस आज त्याचा पैसा वसूल करण्यात येत आहे. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के नाम के आगे भारत रत्न लगाया जाए, इस मुतालबे पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से यूनिवर्सिटी के अहाते में जोरदार एहतजाज किया गया। वाज़ेह रहे कि मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के नाम में तोसी करके 14 जनवरी 1994 को उसका नाम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी रखा गया। साल 1990 में हुकूमत ने बाद अज़मर्ग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न के अवार्ड से डेकोरेट किया, लिहाजा उनके नाम से मौसूम औरंगाबाद शहर में मौजूद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के नाम से पहले भारत रत्न का इजाफ़ा किया जाए। ये मुतालबा NCP की जानिब से किया गया। इस ज़िमन में पार्टी वर्कर्स ने यूनिवर्सिटी के अहाते में ज़ोरदार एहतजाज किया और ये भी इंतबाह दिया कि अगर उनका मुतालबा फौरी तौर पर मंजूर न किया गया तो 5 अप्रैल से यूनिवर्सिटी के गेट के सामने भूख हड़ताल शुरू की जाएगी। मुजाहिरीन में पार्टी के शहर सेक्रेटरी शाहीन सलीम पठान, ज्योति नायब सदर करुणा पाईकड़े, जॉइंट सेक्रेटरी नितिन वाहुल, पुष्पा बनकर, ताराबाई बचके, वर्षा जमधड़े, वैशाली पवार, अमीन पठान और दीगर शामिल थे। गुज़िश्ता दिनों अजंता में 3 कमसिन तलबा की गरक़ाबी के सबब मौत हो गई थी। रियासती वज़ीर अब्दुल सत्तार ने अजंता जाकर उन मुतासिर ख़ानदानों से मुलाकात की और उन्हें पुरसा देते हुए दिलासा दिया। गुज़िश्ता 2-3 रोज़ क़बल अजंता में एक इंतहाई दर्दनाक सानहा पेश आया था, जिसमें मैट्रिक का इम्तिहान देकर लौटे 3 तलबा तैराकी के शौक़ में अपनी कीमती जानों से हाथ धो बैठे थे। इस हादसे से अजंता गाँव ही नहीं पूरे इलाके भर में गम व अंदोहना की लहर दौड़ गई थी और गाँव में तो जैसे सफ़े मातम ही बिछ गई थी। तीनों ही मुतवफ़ी तलबा की उम्रें 16-16 बरस थीं। इस इलाके के रहनुमा और रियासती हुकूमत में महसूलात के ममलकती वज़ीर अब्दुल सत्तार ने गुज़िश्ता रोज़ अजंता जाकर तीनों मुतवफ़ी तलबा के घरों को जाकर लवाहिकीन को पुरसा दिया और वाक़े पर इजहार अफसोस करते हुए उनकी ढायस बंधाई। नीज़ तमाम अवाम से अपील भी की है कि मुस्तक़बिल में ऐसा वाक़या रोनुमा ना हो, इसके लिए तमाम ही को एहतियात बरतनी चाहिए। अब्दुल सत्तार ने मुतवफ़ी तलबा के अहल खाना को हुकूमत से अबूरी इमदाद दिलवाने के लिए भी कोशिश करने का तयक़ुन दिलवाया। इस मौके पर अब्दुल सत्तार के हमरा ज़िला बैंक के सदर नितिन पाटिल, देवीदास लोखंडे, किशोरराव तायडे, शिवसेना के नायब ज़िला सदर राजू राठौड़, अशोक सूर्यवंशी, अजंता के सरपंच नज़ीर गाइड, सैयद नासिर हुसैन, अब्दुल अजीज़, माविन पुलिस इंस्पेक्टर अजीत विस्पुते, जमादार अकरम पठान व दीगर साकिनान मौजूद थे। जिला नांदेड़ के उमरी गांव के रास्ते इंतहाई ख़राब हाल हो चुके हैं। मुसाफिरीन व गाड़ी मालिकान को बेहद दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। रास्ते के इस मसले को फौरी हल करने का मुतालबा अवाम व मुसाफिरीन कर रहे हैं। ज़िले के केच के इलाके में वाक़ मज़ाफ़त उमरी के गांव के रास्तों की हालत इंतहाई खस्ता हो चुकी है और ये रास्ते गड्ढों से पटे पड़े हैं। केच भीड़ के हाईवे पर वाक़ उमरी फाटे से उमरी गांव के फासला 2 किलोमीटर ही है और ये रास्ता गड्ढों में गुम हो गया है। गांव की बीमार व हामिला ख़वातीन और बुजुर्ग मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए भी गाड़ी वालों को जान के जोखिम लेकर इस रास्ते से सफ़र करना पड़ता है। अलगर्ज इस ख़राब रास्ते के सबब गाड़ी मालिकान और शहरियान तंग आ चुके हैं और गाँव वालों व मुसाफिरों ने मुतालिका इंतज़ामिया से गुहार लगाई है कि इस मुश्किल से छुटकारा दिलाया जाए और रास्ता दुरुस्ती के मसले को फौरी हल किया जाए। हिंदू नए साल के मौके पर शहर में बड़ी धूम से शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें MLC अमरदास जानवे, साबिक मेयर नंद कुमार घोड़ीले, कांग्रेस पार्टी के जिला सदर डॉक्टर कल्याण काड़े ने जमकर डांस किया और न सिर्फ इस यात्रा की शोभा बढ़ाई बल्कि शहर में शिवसेना और महाविकास अघाड़ी की ताकत का भी मुजाहरा किया। दौलताबाद से करीब मज़ाफ़त करोड़ी में बैलगाड़ियों की दौड़ शंकरपट के मुकाबले मुनक़्क़िद किए गए। बैलगाड़ियों के शंकरपट में ज़िला औरंगाबाद समेत रियासत भर से आई तकरीबन 150 बैल जोड़ियों ने हिस्सा लिया। अदालत उज़्मा से इन मुकाबलों की इजाज़त दिए जाने के बाद किसानों के चहीते बैलों के इन मुकाबलों का इनेकाद किया गया तो किसानों के चेहरों पर मुस्कान देखी गई। आया रहे कि शंकरपट नामी ये मुकाबले देही आवाम व किसानों की दिलचस्पी के एक हिस्से के बतौर देखे जाते हैं। ताहम इन मुकाबलों
اور اس دوڑ پر امتناع عائد کر دیے جانے کے بعد کسانوں میں ناراضگی پیدا ہو گئی تھی اور بیل جوڑیوں کی تعداد میں بھی کمی دیکھی جا رہی تھی۔ بالآخر یہ معاملہ سپریم کورٹ پہنچا اور وہاں سے شنکر پٹ کی اجازت حاصل کی گئی تو ان مقابلوں کو لے کر دیہی عوام و کسانوں کا جوش و خروش اب دیکھتے ہی بنتا ہے۔ کروڑی میں سابق رکن پنچایت سمیتی سرجے راؤ چوہان کی کوششوں سے گزشتہ سنیچر کو یہاں کے ماتا گڑھ کے پہلو میں ان شنکر پٹ مقابلوں کا انعقاد ہوا۔ ان مقابلوں میں فاتح بیل جوڑی کو پہلا انعام 31,000 روپے سرجے راؤ چوہان کی جانب سے، اسی طرح پرکاش پاٹل گڑکر کی جانب سے دوسرا انعام 21,000 روپے اور تیسرا انعام 15,000 روپے سوریہ بھان جادھو کی طرف سے دیا گیا۔ بیلوں کی دوڑ دیکھنے کے لیے ضلع بھر اور مضافات سے کسان و دیہی عوام نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ میونسپل ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے کے مطابق میکینیکل سیکشن کو مزید مستحکم بنانے کے لیے جلد ہی 6 سویپنگ مشینیں، JCB اور پوکلینڈ خریدے جائیں گے۔ ناظرین، فروری مہینے میں اسمارٹ سٹی ڈیولپمنٹ کارپوریشن نے اپنے افسران کے لیے 5 الیکٹرک کاریں خریدی تھیں۔ اس کے بعد مارچ مہینے کے آخری ہفتے میں AMC انتظامیہ نے بھی 5 نئی الیکٹرک کاریں اور 3 ٹپر خریدے ہیں۔ میونسپل ایڈمنسٹریٹر کے مطابق شہر کو صاف ستھرا رکھنے، نالوں میں جمع شدہ کچرے کی نکاسی اور راستوں پر پھینکے گئے بلڈنگ مٹیریل اٹھوانے کے لیے میونسپل کارپوریشن کے میکینیکل سیکشن کو مستحکم ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے اب جلد ہی 7 ہائیوا، 3 پوکلینڈ، 4 JCB اور 6 سویپنگ مشینیں خریدی جائیں گی، جس میں تقریباً 8 کروڑ 64 لاکھ روپے خرچ کیے جائیں گے، جس میں سے 7 کروڑ 97 لاکھ روپے انتظامیہ نے 15ویں پے کمیشن کے فنڈ سے خرچ کیے ہیں۔ گزشتہ دنوں شہر میں شروع کیے گئے سبھی BOT پروجیکٹس ادھورے پڑے ہیں۔ اس کے باوجود میونسپل انتظامیہ شاہ بازار اور شاہ نورواڑی علاقے کے مارکیٹ کو BOT طرز پر بنوانا چاہتا ہے۔ کہاوت ہے کہ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے، مگر اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن میں ہمیشہ سے گنگا الٹی ہی بہتی آئی ہے۔ ناظرین، شہر اورنگ آباد میں مختلف مقامات پر AMC انتظامیہ کی کئی قیمتی زمینیں موجود ہیں۔ ان میں سے بیشتر زمینوں پر BOT طرز پر شاپنگ مال شروع کرنے کا منصوبہ سال 2006-07 میں بنایا گیا تھا، جن میں سے چند ایک کو چھوڑ کر ایک بھی پروجیکٹ آج تک مکمل نہیں ہو پایا۔ پھر بھی میونسپل انتظامیہ وزید ہے کہ شاہ بازار سلاٹر ہاؤس کی اس طرح کانچنواڑی اور شاہ نور میاں درگاہ سے متصل میونسپل اراضی پر BOT طرز پر شاپنگ مال تعمیر کیا جائے، جبکہ AMC انتظامیہ نے TV سینٹر اور نہرو بھون کی زمینوں کو خود ہی ڈیولپ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور TV سینٹر مارکیٹ سے میونسپل کارپوریشن انتظامیہ کو اچھی خاصی آمدنی ہوئی ہے۔ میونسپل ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے نے مالی سال 2022-23 کے لیے جو سالانہ بجٹ پیش کیا، جس میں یہ تجویز رکھی گئی ہے چونکہ پڑے گاؤں علاقے میں ماڈرن سلاٹر ہاؤس تعمیر کیا جا رہا ہے، جس کے بعد شاہ بازار میں موجود سلاٹر ہاؤس کی جگہ خالی ہو جائے گی، لہٰذا وہاں BOT طرز پر شاپنگ مال قائم کیا جائے گا، جس کے لیے ایڈمنسٹریٹو ایڈوائزر کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ اس طرح کانچنواڑی میں موجود میونسپل کوارٹرز کے سامنے پڑی کھلی اراضی اور شاہ نورواڑی علاقے میں موجود ٹی مارٹ کے سامنے والی زمین پر شاپنگ مالز قائم کرنے کے لیے PMC مقرر کی جائے گی اور شہریان سے ڈپازٹ لے کر یا پھر BOT طرز پر یہ پروجیکٹ پورے کیے جائیں گے۔ اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کے تحت سابق کارپوریٹر کیرتی شندے نے وارڈ کے ساکنان میں صفائی سے متعلق بیداری پیدا کرنے کی غرض سے اسکولی طلبہ کی ایک ریلی نکالی اور شہریان کو اپنے اطراف کا ماحول صاف ستھرا رکھنے کا پیغام دیا۔ ناظرین، اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کے تحت ہمارے شہر میں مختلف ترقیاتی کام کروائے جا رہے ہیں، وہیں شہر کو صاف ستھرا رکھنے اور خوبصورت بنانے کے لیے ٹھوس قدم اٹھائے جا رہے ہیں تاکہ مرکزی حکومت کی جانب سے ہر سال کروائے جانے والے سروے میں ہمارا شہر ٹاپ 10 شہروں کی فہرست میں شامل ہو جائے۔ میونسپل انتظامیہ کی صفائی مہم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ عوام کا اسے تعاون نہ ملے، لہٰذا ناگیشور واڑی علاقے کی سابق کارپوریٹر کیرتی مہندر شندے نے وارڈ کے ساکنان میں صفائی سے متعلق بیداری پیدا کرنے کی غرض سے مل کارنر بڑی گرنی سے ناگیشور واڑی تک اسکولی طلبہ کی ایک ریلی نکالی اور شہریان کو نیک پیغام دیا۔ مالی واڑہ کی گرام پنچایت کی جانب سے گزشتہ روز 29 معذور افراد کو گرام ندھی کے فنڈ سے 5% رقم کے چیک ادا کیے گئے۔ معذورین کے لیے دی جانے والی گرام ندھی کی امداد کے چیک تقسیم کیے جانے کے اس موقع پر مالی واڑہ دولت آباد گرام پنچایت کی سرپنچ انیتا سدھاکر ہیکڑے، نائب سرپنچ کڑو کیرتیکر، گرام پنچایت کے اراکین کرشنا موڑے، پروین برڈے، منیش گاجرے، سومیناتھ بھگت، سدھاکر ہیکڑے، کمل بائی اسوار سمیت دفتر گرام پنچایت کے کلرک
गणेश असवार और कंप्यूटर ऑपरेटर भगवान बंसोड़े व दीगर मुलाजिमीन और गांव के साकिनान मौजूद थे। जबकि तकसीम इमदाद के इस प्रोग्राम में माजूर अफराद वंदना बुड़े, सोनाजी बर्डे, दत्तू साठे, भारत पलहाल, शुभम मुड़े, छाया वैष्णव, संजय अढ़ाव, कल्पेश महाजन, कांता पल्हाड़, तुलसाबाई, अशु पल्हाड़ व दीगर में चेक तकसीम किए गए। ताल्लुका सिल्लोड़ के बोरगांव बाजार में जमानत रोजगार स्कीम के तहत महोगनी शजरकारी के मौजू पर महोगनी विशु एग्रो प्राइवेट लिमिटेड पुणे की जानिब से एक रहनुमाई प्रोग्राम रखा गया। बतारीख 2 अप्रैल को यहाँ बोरगांव बाजार के रामदास महाराज मठ में महोगनी विश्व एग्रो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पुणे की जानिब से रहनुमाई की गई कि कंपनी की जानिब से खेती से मुताल्लिक़ा मुतअद्दिद अक़साम के नए मौक़े फ़राहम करवाए जा रहे हैं। इसी ज़मन में पंचायत समिति की सतह पर देही रोज़गार मंसूबे के तहत महोगनी के पौधों की बोयाई करके इन पौधों के ज़रिए माहौलियाती तवाज़ुन को किस तरह सुधारा जा सकता है और इन पौधों से कैसे माली फ़ायदा भी हासिल कर सकते हैं, इस मुताल्लिक़ मालूमात किसानों को दी गई और मुस्तक़बिल करीब में ज़्यादा से ज़्यादा किसान इस शजरकारी की जानिब राग़िब होकर बेहतर नफ़ा उठा सकते हैं। इस खुसूस में कंपनी की जानिब से सोमीनाथ साड़वे ने प्रोग्राम में मौजूद किसानों को मालूमात दी। इस मौके पर नंदू चौहान, संतुकराव साखरे, बंडू चौहान, प्रभाकर लोखंडे, शांताराम साखरे, कड़ुआ ठाकरे, राम सिंह चौहान, भिकन साखरे, निरंजन पुरी, चंदू सिंह चौहान, प्रवीण उमरिया व दीगर किसान बड़ी तादाद में मौजूद थे। तालुका वैजापुर के पोखरी के साकिन वर्षा दुबे का महाराष्ट्र पुलिस फोर्स में तकर्रुर किया गया है, जिस पर गांव वालों की जानिब से वर्षा का अवामी इस्तकबाल किया गया। आया रहे कि इस गांव की बेटी वर्षा बाला साहब दुबे ने इसी गांव के स्कूल से 8वीं जमात तक की तालीम हासिल की थी, इसलिए वर्षा का पुलिस फोर्स में तकर्रुर के बाद यहां जिला परिषद स्कूल के मैदान पर उसका अवामी इस्तकबाल किया गया। वर्षा एक उमूमी घराने से ताल्लुक़ रखती है और इसके पुलिस में भर्ती के लिए जाने पर गाँव वाले अपनी मोहब्बतें और मुबारकबाद उस पर निछावर कर रहे हैं। उमूमी इस्तकबाल की इस तकरीब के मौके पर प्लानिंग बोर्ड के मेंबर बाला साहब भोसले, सरपंच अंकुश ठुबे, गणेश मालूदे, घंटा मुक्ति समिति के सदर प्रकाश ठुबे, स्कूल के सदर मुदरिस अंबादास कालेभाल, कृष्ण ठुबे और तमाम असातिज़ा व गाँव के साकिनान मौजूद थे। बाजार साउंगे के मजाफा शिरोड़ी बुजुर्ग के एक नौजवान ने खेत में एक दरख्त पर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी की वजह का पता नहीं चल पाया। महलूक का नाम 31 साला जगदीश सकाहरी सालुंके बताया गया है। उसने अपने ही खेत में एक नीम के दरख्त पर फंदा लगाकर उस पर झूल गया और जान दे दी। वाक़े का इल्म गुज़िश्ता रोज़ शनिचर की सुबह हुआ। खेत बस्ती पर रिहाइश पजीर साकिनान ने जब उसकी लाश लटकती देखी तो पुलिस को इत्तला की। बाजार साउंगी पुलिस चौकी के जमादार नवनाथ कोले, विनोद भगवत, प्रकाश ठोकड़, संजय सपकाड़, संदीप बंसोड़े और संजय पंडित ने मौके पर जाकर मुआयना किया और गांव के साकिनान की मदद से लाश को नीचे उतरवाकर बाजार साउंगी के प्राइमरी हेल्थ सेंटर भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने बाज़ाब्ता जांच के बाद जगदीश की मौत की तस्दीक की और पीएम के बाद लाश वरसा को सौंप दी गई। पुलिस ने इत्तफाकी वारदात के तहत मौत का इंदराज कर लिया है। खुदकुशी की कोई वजह मालूम न हो सकी। बाजार साउंगी पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। मुक़द्दस माह रमज़ान का आगाज़ होते ही मसाजिद में आई बहार तो बाज़ारों की भी बढ़ने लगी रौनक। मगर दुनिया की चकाचौंध में गुम होकर रोज़े के असल मकसद को ना भूले मिल्लत इस्लामिया, उलमाए दीन का मशवरा। बढ़ती महंगाई के खिलाफ युवा सेना के रियासती सदर की हिदायत पर जगह जगह किए गए थाली बजाओ एहतजाज। मरकजी हुकूमत के खिलाफ किए गए जमकर मुजाहरे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के नाम से कबल भारत रत्न का किया जाए इजाफा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अहदेदारान ने किया मुतालिबा। यूनिवर्सिटी अहाते में किया गया आंदोलन। और गुज़िश्ता रोज़ शहर में निकाली गई शोभा यात्रा में सियासी कायदीन ने रक्स करके बढ़ाई उसकी शोभा। बीजेपी की कायदीन यात्रा से नदारत। महाविकास अघाड़ी अपनी ताकत का मुजाहरा करने में हो गई कामयाब। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं समरीनाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।